안녕하세요. 세일즈포스에서 커머셜 세일즈 팀을 맡고 있는 정수영입니다. 반갑습니다. 오늘 말씀드릴 주제는 변화를 이끄는 우리의 히어로즈, 트레일블레이저입니다. 저는 세일즈포스에서 세일즈 팀을 이끌며 가장 보람 있었던 순간으로 무엇보다 고객의 성공 여정에 함께하는 과정들을 꼽고 있습니다. 저희는 이렇게 함께하는 세일즈포스의 고객이자 팬을 트레일블레이저라고 호칭하고 있습니다. 오늘 이 시간에는 이런 트레일블레이저의 성공 스토리를 함께 공유드리고자 합니다. 지난 시간에는 고객 360도 관점의 진짜 의미를 주제로 고객 360도 통합뷰를 어떻게 실현할 수 있을지, 싱글 소스 오브 트루스가 왜 중요한지를 짚어보는 시간을 가졌습니다. 오늘은 세 번째 시간으로 에피소드 3, 변화를 이끄는 우리의 히어로즈, 트레일블레이저라는 제목으로 약 30분간 여러분과 함께 할 예정입니다. 저희는 세션을 시작하기 전에 먼저 참석해 주신 분들에게 감사를 드리고 있습니다. 수많은 웨비나들 중에서 이 세일즈포스를 선택하고 시간을 할애해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘은 세 가지 아젠다로 말씀을 나누고자 합니다. 먼저 오늘 소개해드리는 트레일블레이저란 무엇인가? 그리고 두 번째로 실제 국내외의 트레일블레이저들의 스토리를 공유드리겠습니다. 마지막으로는 오늘부터 트레일블레이저가 될 수 있는 실질적인 방법들을 안내해드리겠습니다. 네, 트레일블레이저란 무엇일까요? 본격적으로 시작하기에 앞서 트레일블레이저가 무슨 뜻인지 궁금해하시는 분들이 많을 것 같습니다. 사전적인 의미로는 개척자, 혁신자라는 의미를 갖고 있는 단어들입니다. 여기에 저희 세일즈포스에서는 세일즈포스 플랫폼을 사용하여 회사와 사회의 변화를 이끄는 사람이라고 정의하고 있습니다. 조금 감이 잡히셨나요? 제가 조금 더 이해를 돕기 위해 비디오 클립을 하나 준비했습니다. 이 비디오는 세일즈포스의 작년 한 해를 되돌아보는 영상입니다만 아주 흥미롭게도 세일즈포스의 직원들이 아닌 14명의 트레일블레이저 인터뷰가 등장합니다. 작년 한 해 팬데믹으로 인해 우리의 비즈니스가 모두 멈췄었죠. 이때 트레일블레이저들은 비즈니스와 혁신, 그리고 세일즈포스에 대해 어떤 이야기를 하는지 한번 귀 기울여 보시기 바랍니다. You surprised us. You challenged us. You inspired us. We had an idea. It was such a simple solution, but such a big one to start helping people. You reminded us that business can be the greatest platform for change. With the pandemic hitting, it bred a lot of uncertainty. Keeping staff and students safe. Like, what does safety look like? We recognized that to get through this crisis, we had to rapidly evolve our digital capability. But most important, you kept it moving forward. Thank you. We didn't skip a beat. We can run our business from anywhere. We need to embrace the future and move forward and bring our organizations along. We moved fast, determined. You forward more than 50 million pieces of protective equipment. How did you do that? Together, we came up with big, bold ideas. Salesforce made it very easy for us to pivot during a very difficult time. Salesforce launched Work.com. The software aimed at helping companies safely reopen their offices. We kept it moving forward. Trust is the cornerstone of our relationship with our customers. Without customers trusting us, we wouldn't have a business. We were able to produce a very robust multi-campus contact tracing solution in 3 days. And it was the information that they needed to move forward. So after all that 2020 sent our way, do we go back to the past? Or do we start something new? Welcome to Dreamforce 2020. It's a Dreamforce we'll never forget. Salesforce buying Slack is among the biggest deals ever in the software industry. We believe we can accomplish in the next 5 years what might have taken us 20 years to do otherwise. We see an all-digital, work-from-anywhere world, one that's no longer limited by outdated ways of thinking and working.
With Customer 360, we can create a single source of truth that allows us to create extraordinary experiences for our customers. We're a better company now than we were a year ago. More connected, more productive, more fluid. It's the thing that we all can see. We have a window into the same picture. Less complicated, more trusted, more sustainable. For the first time, we're actually going to bring sustainability to the customer engagement. We want to be positioned for the future. There's no going back. This is the new status quo. And together, we'll keep it moving forward. It's going to be a whole new Salesforce, where the future works. 네, 잘 보셨나요? 14명의 트레일블레이저들은 인터뷰에서 주로 어떤 키워드들을 언급했을까요? 제가 한번 정리해봤습니다. 네, 지금 보시는 것처럼 트레일블레이저들은 주로 도전, 미래, 고객, 신뢰, 혁신 등의 단어들을 언급하고 있습니다. 이렇게 모아서 보니까 고객 혹은 비즈니스와 관련된 미래지향적인 단어들이 다수 차지하고 있는 걸 알 수 있습니다. 저희는 바로 이러한 분들을 트레일블레이저라고 합니다. 트레일블레이저들은 전 세계 90개국에 약 1,100만 명이 존재합니다. 그리고 IT 전문조사 기관인 IDC에 따르면 2019년부터 2024년까지 새로 만들어질 세일즈포스 관련 일자리가 약 420만 개 정도 될 것으로 예측되고 있습니다. 하나의 회사에서 만들어지는 일자리 규모로는 정말 놀라운 숫자라고 할 수 있습니다. 이제 세일즈포스 개발자들은 유망 직업으로도 분류되고 있습니다. 세계 1위의 채용 플랫폼인 글라스도어에서는 매년 50개의 최고의 직업을 선정하고 있습니다. 여기에는 직무 만족도와 채용 중인 인력 규모, 그리고 급여 수준을 토대로 선정을 하는데 세일즈포스의 개발자는 2020년과 2021년 연속으로 14위에 등재됐습니다. 50위 안에 회사 이름이 들어간 직업으로는 세일즈포스 개발자가 유일합니다. 이제 1,100만 명에 달하는 트레일블레이저들의 규모가 짐작이 되실 것 같습니다. 그럼 이제 본격적으로 실제 트레일블레이저들을 만나보도록 하겠습니다. 오늘 소개할 트레일블레이저는 총 3곳입니다. 제가 서두에 트레일블레이저들을 정의하면서 기업의 변화를 이끄는 사람이라고 말씀을 드렸는데요. 기억하시나요? 3곳의 트레일블레이저들은 각각 어떤 변화를 이끌고 있는지 상기하면서 스토리를 들어주시기 바랍니다. 포스트잇과 안전보호 장비로 유명한 3M은 팬데믹 상황에서 어떻게 업무 방식의 변화를 이끌었는지, 국내 최고의 농기계 기업인 LSM트론은 어떻게 데이터 기반 세일즈로의 변화를 이끌었는지, 디스커버리와 MLB로 유명한 국내 대표 패션 기업인 F&F는 오프라인 중심의 비즈니스를 어떻게 디지털로 전환했는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 먼저 3M의 트레일블레이저를 소개해 드리도록 하겠습니다. 2분 이내의 짧은 영상으로 먼저 확인하시죠. We're dealing with the pandemic in many ways. One, of course, is that we are supporting companies and health workers around the world with personal protective equipment, but we can't see our customers. We can't go there and help them with their solutions. We have most people still working from home. The pandemic definitely forced us to make things different. I think there was panic at first, like how am I going to do my job when I'm remote 100%? Here I am from my living room. On a regular basis, I'm working with people from around the world. You have to think the scale of truly global. We're 4 big businesses, multi-billion dollars that are totally different. Changing and pivoting is it's difficult to do. We need a consistent way to use the data properly, analyze it, see where the opportunities are, learn from mistakes. The only way to do that is to have the data right at our fingertips. With Salesforce and the Customer 360 platform, we can take advantage of that. And that's where this single source of truth concept comes together.
The fact that we can put that information in a central location has really been a turning point in working remote. You integrate customer service, credit control teams, technical service people, and our sales people to work on the same data together. So that we have one source of truth, that the data means something to all of us from around the world. Customers want it right now. They don't want to wait anymore. Nobody has time to go back. They just want to move forward. What we're talking about here is knowing who your customer is. And getting the data to tell a story to make us more successful. But we're doing it at scale in days, not weeks and months, and it just works. We can only speculate what the future is, but we want to be positioned for the future, and Salesforce helps us do that quickly. 네, 잘 보셨나요? 앞선 영상에서 3M의 앨런 추 글로벌 프로세스 리더는 고객 정보의 중앙화가 원격 근무에 있어 진정한 터닝포인트가 되었습니다 라고 하였습니다. 과연 3M은 팬데믹 과정에서 고객 정보의 중앙화, 통합을 통해 어떻게 업무 방식을 변화시켰는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 3M의 트레일블레이저들은 코비드-19이라는 아무도 예측하지 못한 팬데믹 상황에서 비즈니스를 전개해야 했습니다. 이들은 지금까지와는 다른 업무 방식으로 전환해야 했기에 다음에 4가지의 중점을 두고 변화를 이끌었습니다. 첫 번째는 온전한 원격 근무입니다. 앨런 추는 앞선 영상에서 정보의 중앙화가 원격 근무의 터닝포인트라고 표현하였습니다. 더 이상 동료들과 대면 업무를 진행하지 못한다면 모두가 신뢰할 수 있는 단일 소스의 통합된 고객 데이터가 3M 원격 근무의 근간이 되었습니다. 두 번째는 사기 신고센터의 신속한 오픈입니다. 2020년 3월 팬데믹으로 개인 보호 장비의 수요가 폭발적으로 증가하자 폭리를 취하거나 위조 제품이 생겨나기 시작했습니다. 3M의 트레일블레이저들은 고객들을 보호하기 위해 신속하게 행동해야 했습니다. 3M은 이런 복잡성이 요구되는 글로벌 신고센터를 단 48시간, 이틀 만에 오픈하는 데 성공합니다. 이것이 가능했던 이유는 그들은 이미 서비스 체계를 세일즈포스를 통해 구현하고 있었기 때문인데요. 기존 모델에 새로운 한 라인을 추가하는 것은 IT 담당자의 지원이 필요한 것이 아니라 현업 담당자가 직접 드래그 앤 드롭으로 설정할 수 있었습니다. 세 번째로 일부 세일즈 인력들을 서비스 팀으로 전환 배치하였습니다. 팬데믹으로 개인 보호 장비의 주문이 밀려들 때 3M은 당장 판매를 촉진하기보다는 고객이 안전하게 장비를 사용할 수 있도록 지원하는 것이 더 필요하다고 판단을 했습니다. 이에 일부 세일즈 팀을 임시로 서비스 팀으로 전환 배치했는데요. 이는 세일즈 팀과 서비스 팀이 이미 통합된 업무 환경에서 통합된 고객 정보를 함께 활용하고 있었기 때문에 재교육을 통해 전환 배치가 유연하게 이루어질 수 있었습니다. 마지막 4번째는 통합, 통찰력입니다. 모두가 혼란스러워하던 2020년, 3M은 어떤 근거를 갖고 이렇게 신속한 의사결정을 할 수 있었을까요? 3M은 83개국이 동일한 세일즈포스 환경에서 업무를 하고 데이터를 축적하고 있습니다. 그리고 전 세계에서 모인 이 데이터는 시각화되어서 비즈니스의 의사결정을 지원합니다. 이러한 통합 통찰력이 비즈니스에 어떻게 도움이 될 수 있었는지 다른 트레일블레이저의 사례에서 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네, 다음으로 한국을 대표하는 농기계 기업 중 하나죠. LSM 트론의 트레일블레이저들을 만나보겠습니다. 저는 농기계 산업이라고 하면 전통적인 영업 방식을 갖고 있지 않을까라는 생각이 먼저 들었는데요. 놀랍게도 지금은 데이터 기반 세일즈로의 전환을 만들어내고 있습니다. 34개의 세일즈 행동 변화를 통해 세일즈 트랜스포메이션에 도전하는 LSM 트론의 비디오를 먼저 보시겠습니다. LSM 트론은 대한민국 농민들과 함께 같은 곳을 바라보며 대한민국을 넘어 글로벌 기업으로 성장해 왔습니다. 1977년 트랙터 사업을 시작해서 사람과 가축의 힘에 의존하던 대한민국 농업의 생산 구조를 변화시키고 농업 생산성을 높이는 데 많은 기여를 해왔습니다. 포스트 코로나 시대를 맞아 대한민국 농업계는 농산물 수요 감소와 농업 인력 수급 불안 등의 구조적인 어려움에 처해 있습니다. 이에 LSM 트론은 다양한 농업 환경 속에서도 효율적으로 일을 할 수 있는 농기계를 제공하는 데 최선을 다하고 있습니다.
트랙터 사업은 지역별 농작물, 작업 환경의 다양성, 시장별 규제의 차이, 계절에 따른 수요 편차로 인해서 제품과 운영의 복잡성이 매우 큰 사업입니다. LSM2로는 트랙터 제조사로서 120여 개의 지역 대리점이 보다 효율적으로 업무를 처리하고 고객의 진정한 목소리를 본사 차원에서 경청하고 대응하기 위한 고객 지향 관점의 세일즈포스 기반 고객 플랫폼을 구축했습니다. 모바일 기반의 플랫폼을 통해서 현장의 이슈들이 실시간으로 본사에 전달되기 때문에 본사에서 신속하게 고객과 대리점의 이슈를 파악하고 대응 방안을 실시간으로 논의하고 해결해 나갈 수 있게 되었습니다. 영업사원은 시각화된 데이터를 기반으로 판매 계획을 수립하고 체계적으로 축적된 고객 데이터를 통해 장단기 영업 전략을 수립해서 시장과 고객에 대한 심도 깊은 논의를 할 수 있게 되었습니다. 또한 대리점이 효율적으로 일을 할 수 있는 커뮤니티 사이트를 태블릿 기반의 앱을 제공해서 고객 상담과 견적, 계약, 워런티, 서비스 관리 등 고객과 연관된 모든 업무를 모바일로 편리하게 진행할 수 있게 되었습니다. 특히 고객 상담 과정에서 고객의 농업 유형과 특징에 따른 맞춤 트랙터를 추천할 수 있도록 트랙터 전문가 활용 기능도 추가했습니다. 함께하여 더 큰 가치를 만들어내는 LS의 핵심 가치를 바탕으로 모든 기술 혁신의 지향점을 고객에게 두고 회사, 대리점, 그리고 고객이 디지털 기반에서 함께 연결될 수 있도록 하는 것이 LSM2론의 세일즈포스 플랫폼을 도입한 진정한 목적입니다. 네, 잘 보셨나요? LSM2론의 트레일블레이저인 김다민 대리님은 저희와의 인터뷰에서 세일즈포스를 통해 살아있는 데이터가 쌓였고 사용자들은 직접 인사이트를 찾으며 전략을 세울 수 있게 되었다라고 하였습니다. 기업에 필요한 이런 살아있는 데이터를 LSM2론은 어떻게 확보하고 전략 수립으로 연결시킬 수 있었는지 살펴보도록 하겠습니다. LSM2론은 대리점 위주의 판매 방식으로 본사의 영업사원이 소비자를 직접 만나기 어려운 영업 구조입니다. 소비자가 잘 보이지 않기 때문에 적합한 전략을 수립하기가 어려웠습니다. 그러다 보니 영업사원들은 대리점의 매출을 집계하고 보고하는 데 약 50% 이상의 시간을 할애하고 있었죠. LSM2론의 트레일블레이저들은 판매 채널 확장과 분석과 같은 영업 본질에 집중하고자 세일즈포스와 함께 고민했습니다. 이에 대리점에서 상담 시에 활용할 수 있는 파트너 앱을 개발하여 대리점이 소비자를 만나 상담하는 과정의 데이터를 수집하기 시작했습니다. 이를 통해 과거 30년간 쌓인 영업 데이터보다 앱을 배포하고 나서 3주간 쌓인 의미 있는 데이터가 약 2배 정도 증가하는 성과를 거뒀습니다. 그러자 영업사원들의 업무 방식에 변화가 일어나기 시작했습니다. 보고를 위한 데이터는 실시간으로 취합되기 때문에 집계와 리포트에 투입되는 시간이 현저하게 줄어들었습니다. 대신 데이터 속에서 인사이트를 찾고 이를 바탕으로 전략을 세우고 실행한 후에 다시 결과를 분석하는 데이터 드리븐 세일즈로의 변화를 경험하고 있습니다. 마지막으로 만날 트레일블레이저는 국내 대표 패션 기업 F&F입니다. F&F는 디스커버리, MLB 등의 브랜드로 유명한 패션 기업입니다. 최근 2, 3년간 패션업계의 대표적인 디지털 전환 사례로 언론에 많이 소개되고 있습니다. F&F의 트레일블레이저들은 어떻게 세일즈포스와 혁신의 여정을 함께하고 있는지 지금부터 살펴보겠습니다. F&F의 트레일블레이저인 김승범 상무님은 F&F 디지털 전환의 3가지 목표를 다음과 같이 정리해 주셨습니다. 첫 번째는 분산된 데이터의 통합입니다. 오프라인 매장으로부터 발생하는 매출의 비중이 높은 F&F는 데이터를 한 곳에 담기가 쉽지 않았습니다. 그러다 보니 신속한 의사결정을 저해하는 요소가 되었는데요. 이에 고객, 매장과 제품을 중심으로 한 360도 뷰를 각각 구성하며 데이터 기반의 합리적 의사결정을 위한 기틀을 마련했습니다. 이 부분은 준비된 예시 화면을 통해 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. F&F는 고객의 기본 프로필 정보뿐만 아니라 매장과 구매 이력을 연결시켰습니다. 보시는 것처럼 이상훈이라는 가상의 고객이 어떤 매장에서 주로 구매하는지,
구매 이력과 포인트도 한눈에 확인 가능합니다. 이를 통해 고객을 세분화한 개인화 마케팅도 가능합니다. 이제 매장의 뷰로 보겠습니다. 예시의 MLB 압구정점의 구매 연령대가 어떻게 되는지, 연령별 매출 트렌드는 어떤지 확인하며 매장에 맞는 전략 수립이 가능합니다. 전략 수행의 결과에 대한 추적도 가능하게 되었습니다. 마지막으로 제품의 뷰입니다. 각 스타일별로 현재 판매 추이가 어떤지를 시각화해서 확인할 수 있기 때문에 제품 개발과 프로모션에 적극 활용하고 있습니다. 결과적으로 제품, 고객, 매장의 정보가 연결되면서 어떤 제품이 어떤 매장과 지역에서 그리고 어떤 고객군에게 판매되는지 인사이트를 얻을 수 있게 된 것입니다. 앞서 보여드린 대시보드는 전사 차원의 의사결정을 위한 기틀이 되기도 합니다. 지금 보시는 것처럼 원하는 대시보드를 클릭하면 드릴다운해서 카테고리별로 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 이러한 대시보드는 의사결정권자들이 실시간으로 서로 같은 데이터를 공유하게 됩니다. 네, 이제 두 번째 목표를 확인하겠습니다. 두 번째는 개인화 마케팅입니다. 이렇게 통합된 고객 정보를 활용해서 이제는 고객을 세분화해서 나눌 수가 있습니다. 이를 통해 소비자 각각의 고객 경험에 맞는 개인화된 마케팅 메시지를 전달할 수 있게 되었습니다. 그동안 F&F는 브랜드 인지도를 높이기 위한 목적에 매스 마케팅만을 전개해야 했지만 이제는 고객, 매장, 제품의 정보가 하나로 연결되면서 고객의 취향에 맞는 타겟 마케팅을 실현하게 된 것입니다. 다음은 마지막 세 번째 목표입니다. 세 번째는 업무 프로세스의 효율화입니다. 이 부분은 첫 번째, 두 번째 목표와 자연스럽게 연결됩니다. 데이터 통합과 자동화를 통해 높아진 시간 효율은 분석과 전략 수립에 재투자해서 생산성 높은 활동에 집중하게 되는 것입니다. 이러한 연결된 목표들은 실제로 F&F가 디지털 전환을 바라보는 관점과도 맞닿아 있습니다. F&F의 트레일블레이저인 김승범 상무님은 저희와의 인터뷰에서 F&F에게 디지털 전환이란 궁극적으로 직원들의 업무를 빠르고 쉽게 할 수 있게 돕는 것입니다 라고 간단하고 명료하게 표현해 주셨습니다. 디지털 전환을 너무 거창하고 복잡하게 생각하지 않고 본질에 집중한다는 점에서 F&F의 내공을 느낄 수 있었습니다. 더 많은 트레일블레이저의 성공 사례는 아래에서 확인하실 수 있습니다. 네, 여기까지 총 3곳의 트레일블레이저들을 만나봤는데요. 이 웨비나를 시청하는 여러분들의 기업 규모와 산업군이 각기 다르기 때문에 비교적 다양한 트레일블레이저들을 소개해드리고자 했습니다. 여러분의 기업이 대기업이든 중견 강소기업이든 B2B 비즈니스든 B2C 비즈니스든 상관없이 트레일블레이저는 누구나 되실 수 있습니다. 오늘 소개해드린 트레일블레이저들의 스토리에 관심이 가셨다면, 그리고 나도 트레일블레이저가 되고 싶다라고 생각을 하셨다면 지금부터는 어떻게 트레일블레이저가 될 수 있는지 함께 봐주시기 바랍니다. 오늘부터 트레일블레이저가 되는 3가지 방법은 다음과 같습니다. 먼저 세일즈포스의 트레일 헤드를 통해 비즈니스와 세일즈포스를 이해하시길 추천드립니다. 트레일 헤드는 세일즈포스에서 무상으로 제공하고 있는 학습 플랫폼입니다. 세일즈포스의 이해부터 비즈니스 소프트 스킬까지 학습할 수 있는 곳입니다. 모듈과 트레일 코스로 구성되어 원하는 학습을 이어가실 수가 있고요. 퀴즈와 직접 실습하는 핸즈온도 준비되어 있습니다. 또한 보시는 것처럼 각 배지와 포인트를 습득하여 랭크를 올릴 수 있습니다. 마치 게임처럼 학습할 수 있기 때문에 목표를 갖고 꾸준히 학습을 이어가실 수가 있습니다. 현재는 영어 콘텐츠가 많지만 올해 안에 한글화된 콘텐츠를 보실 수가 있습니다. 두 번째 방법으로 트레일블레이저 한국 유저그룹에 참가하시는 것을 추천드립니다. 한국 커뮤니티에는 이미 1200명이 넘는 트레일블레이저들이 온라인상에서 네트워킹을 하고 계신데요. 왼쪽에 보시는 것처럼 트레일블레이저 간의 질의응답을 하시거나 정보 공유가 활발하게 일어나고 있습니다. 오른쪽 메뉴 리스트에는 세일즈포스 코리아에서 진행한 웨비나와 교육 자료들도 업로드되어 있으니 적극 활용 부탁드립니다.
마지막 세 번째 방법으로는 지금 참여하고 계시는 펀더멘탈스 웨비나 시리즈의 정주행을 강력히 추천드립니다. 펀더멘탈스 웨비나는 저희가 백투베이직이라는 슬로건으로 세일즈포스를 이해하기 위해 5주간 5개의 주제를 갖고 매주 한 차례씩 진행하고 있습니다. 네, 지금까지 변화를 이끄는 트레일블레이저들의 성공 스토리를 통해 여러분의 비즈니스에 영향을 끼칠 영감을 알아보는 시간을 가져보았습니다. 다음 에피소드에는 세일즈포스 코리아 디지털 트랜스포메이션 부문의 조성진 컨설턴트와 함께 고객을 팬으로 만드는 디지털 혁신 성공 법칙이라는 주제로 성공적으로 디지털 전환을 이루어낸 메리어트와 벤틀리 모터스의 사례를 깊이 있게 살펴보는 시간을 가질 예정입니다. 호텔 숙박업이나 자동차 산업이 꼭 아니더라도 두 글로벌 기업이 어떻게 고객 360도 통합비를 구축하고 그들을 팬으로 열광하게 만들었는지에 대한 유익한 정보를 얻어가실 수 있을 것입니다. 오늘 참석하신 여러분의 성공 여정에 세일즈포스가 함께할 수 있기를 바라며 끝까지 시청해 주셔서 감사드립니다. 다음 에피소드에서 또 뵙겠습니다.